हेलो एवरीवन, नीट एस्पिरेंट्स कैसे हो। होपफुली आपकी सबकी अच्छी से तैयारी चल रही होगी नीट की एंड अब तक सबका सिलेबस तो कंप्लीट हो गया एंड मॉक टेस्ट चल रहे होंगे। सो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की मेरी वीडियो का टॉपिक रहेगा कि आपको बताया जाए कि जब लास्ट ईयर हम अपनी नीट की तैयारी कर रहे थे तो हमने कैसे अपने आप को, कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे स्टेबल रखा। अभी ऐसा होता है ना कि लास्ट डेज में थोड़ा प्रेशर ज़्यादा हो जाता है कि टेस्ट चल रहे होते हैं, मार्क्स में अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा चलता है। तो बस यही है कि अब आज की मैं वीडियो में बताऊंगी कि ऐसा होता है, नॉर्मल है। एंड आपको बताऊंगी कि मेरे बैचमेट्स ने भी कैसे अपने लास्ट डेज और 15 डेज़ कैसे काटे थे एंड उन्होंने जो गलतियां की हैं मैं चाहूँगी कि वो आप ना करो एंड हमने है ना जो गलतियां की है आप ना करो एंड आपकी इम्प्रूवमेंट हो, आप और अच्छे से करो और आपके अच्छे अच्छे मार्क्स आएँ, आप अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाओ एंड नीट क्रैक हो आपका। एंड बस यही रहेगा मेरा मोटिव। सो शुरू करते हैं हमारे फ्रेंड से। चलो शुरू करते हैं फिर साडे फ्रेंड गुरनीत तो। दसो गुरनीत, तुसी लास्ट ईयर जदों नीट की तैयारी की उस टाइम की थोड़ी स्ट्रैटेजी सी ते की थोड़ी चेंजेस तुसी चाहोगे कि बच्चे गलतियां ना करन, दोहरान ना ते वधिया नीट अच्छे नंबर लेके आन। ਹੈਲੋ ਗਾਈਜ਼, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁਰਨੀਤ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਾਸਟ 15-20 ਡੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਐਂਡ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹੋ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਿਓ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਮੂਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੀ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੈਨ ਪੇਪਰ ਬੇਸਡ ਟੈਸਟ ਦੀ। OMR ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਗੇਮ ਖਰਾਬ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 1-2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ OMR ਸ਼ੀਟ ਤੇ OMR ਸ਼ੀਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਇਓ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੇਪਰ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 20 ਮਿੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ, ਰੀਡ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਟੱਚ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਾਇਓ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਥਿਊਰੀ ਬੇਸ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਡਨ ਹੈ। ਰੀਡਿੰਗ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਸ OMR ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓ ਦੀ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਛੇਤੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ 3 ਇਅਰਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮਿਨੀਮਮ। ਮੇਰਾ ਐਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਮੈਂ 40 ਮਿੰਟਸ ਮੈਕਸ ਦੇਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ 20-25 ਮਿੰਟ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਬਾਇਓ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ ਪਾਓ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ। ਬਾਕੀ all the best, ho jaga, tension nahi leni. And I scored 627 marks in NEET 2024. So some tips for the upcoming NEET exam. इसके लिए सब्जेक्ट वाइज अगर हम देखें तो फिजिक्स में you only have to practice questions. कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें आपको NCERT भी लर्न होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल EM बेस्ड एंड मॉडर्न फिजिक्स में भी डायरेक्टली NCERT से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसके लिए आपको NCERT रेफर करनी चाहिए। और केमिस्ट्री के लिए इनऑर्गेनिक में NCERT पढ़नी है और ऑर्गेनिक के मैंने बोर्ड्स के टाइम पे शॉर्ट नोट्स बना लिए थे तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया था। इसी तरह से आप भी शॉर्ट नोट्स देख सकते हो और बाकी NCERT तो मस्ट है। फिजिकल में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और अपने नोट्स जो कोचिंग से मिले हो या आपको कहीं से भी मिले हो वहाँ से आप उनको रेफ़र कर सकते हो। और बायो के लिए अगेन NCERT ही चाहिए, NCERT से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और मॉक टेस्ट सीरीज़ में सारे चैप्टर्स होते हैं तो वो आप तभी करो अगर आपके 600 प्लस से 650 प्लस मार्क्स पार्शल में आ रहे हैं। एंड यस, अपने आप को किसी से कम नहीं समझना, मोटिवेटेड रहना है। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਟੈਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟ ਦਿਓ। ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਉਹੀ ਚੈਪਟਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋ ਕਿ 340 ਪਲੱਸ ਆਉਣ ਤੁਹਾਡੇ। ਜੇ ਬਾਇਓ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 340 ਪਲੱਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 600 ਮਾਰਕਸ
ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਬਾਇਓ ਹੀ ਸਾਡਾ 360 ਮੈਕਸਿਮਮ ਜੋ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ 46 ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਾਇਓ ਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਟੈਸਟ। ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 35 ਮਿੰਟਸ ਦੇਣੇ ਹੈ ਜਾਂ 30 ਮਿੰਟਸ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਬਾਇਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਇਓ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਰਹਿ ਜੂਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਮੰਨ ਕੇ 30 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਥੋੜੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਪੇਪਰ ਟਾਈਮ ਲਈ? ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੱਕੋ, ਪੜ੍ਹਨ ਬੈਠੋ, ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਬਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ 15 ਬਸ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਆਪੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ? ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ? ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਚਲਾ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਈ। ਹਾਂ, ਲਾਸਟ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਆਈ ਫਿਰ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਰਹੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਕੰਮ। ਤੇ ਬਸ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ। ਬਸ ਪੜ੍ਹੋ 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 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਾਡੇ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। ਹਾਂ, all the best। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨੀਟ ਦਾ ਹੁਣ 10-15 ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਪੇਪਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ ਮਾਰਕਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਰਕਸ ਆ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਨੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਊਗਾ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 450 400 ਇੰਨੇ ਕੁ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਾਰਕਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ 600 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਿਊ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 2 to 5। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 2 to 5 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਗਾਓ, 2 to 5 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ 2 to 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਤੇ ਨੀਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੇਪਰ ਤੋਂ 1-2 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਹੈ ਉਹ 12-12:30 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਘਬਰਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਪੇਪਰ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ OMR ਫਿਲ ਕਰੋ। ਤੇ OMR ਫਿਲਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਮਾਰਕ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ 612 ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ 5 ਨੰਬਰ। ਤੇ ਗਲਤ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਇਓ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ OMR ਫਿਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ OMR ਫਿਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ OMR ਫਿਲਿੰਗ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਟ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਸਭ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ बहुत अच्छी तैयारी की है ते बस थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। सो जैसे कि आप सभी ने अभी मेरे फ्रेंड्स की बैचमेट्स की सारी रिव्यूज़ ले लिए हैं, आपको पता चल गया होगा कि उन्होंने कैसे किया। सो अभी मैं बताऊं तो ऐसा है कि अभी स्ट्रेटजीज़ और ऐसे स्टडी करना तो नॉर्मली सबका सेम सिमिलर सा ही होता है। डिफरेंस किस में आता है? डिफरेंस आता है कि हम अपने आप को कैसे डिसिप्लिन्ड एंड कैसे हम अपनी जो प्रिपरेशन की है उस पर कॉन्फिडेंट रहते हैं।
क्योंकि अब हम डर जाते हैं लास्ट टाइम पे आके। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि लास्ट सारा साल हम अच्छे से प्रिपेयर कर रहे थे, बट लास्ट में आके ऐसा हुआ कि नंबर कम आ रहे हैं, तो टेंशन में बच्चा अपने आप को बहुत डीमोटिवेट करके अपने मार्क्स कम करवा लेता है। तो इसमें ऐसा ही है कि अगर लास्ट टाइम तक अपने आप को बना के रखना होता है कि अपने आप को इतना वीक नहीं समझना चाहिए, अपनी जो हमारी प्रिपरेशन है उस पर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि नहीं हमें आता है, हम कर जाएंगे। एंड बस वही डिफरेंस हो जाता है जो हमारा होता है ना। अदरवाइज़ प्रिपरेशन तो सभी करते हैं, बट वही है सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ही फिर क्रैक कर पाते हैं नीट। तो बस यही है कि हमें कॉन्फिडेंस रखना है अपनी प्रिपरेशन पे, डरना नहीं है। एंड मैं अपना बताऊँ तो लास्ट डेज आई वॉज इन माई कोचिंग। आपको बताया है कि आकाश इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ में मैं पढ़ती थी, एंड उसमें इस टाइम हमारी चल रही थी टेस्ट सीरीज़ चल रही थी, एंड उनमें मैं टेस्ट देती थी, 2-2 दिन के बाद होते थे टेस्ट। एंड इन दिनों हम भी टेस्ट दे रही थी। तो मैंने मेरा एग्ज़ाम दिया था मैंने 1 मई को। हमारा जो नीट का लास्ट यूनिट एग्ज़ाम था दैट वाज ऑन 5 मई। एंड फिर फर्स्ट तक मैंने एग्ज़ाम्स दिए। उस टाइम तक जब भी मैं एग्ज़ाम दे रही थी तो जो भी उसमें हमारे टेस्ट हो रहे थे उसकी एनालिसिस भी हो रही थी साथ के साथ, एंड जो टेस्ट होते थे उनमें जो गलतियां हो रही थी उसको मैं नोट डाउन करती थी। एंड जब भी नेक्स्ट टेस्ट के लिए जाना होता था तो उसको उन गलतियों को देखना होता था कि हाँ अगर ये लास्ट टेस्ट में गलती हुई है तो इस टाइम नहीं करनी है। तो वो होता है कि अपनी गलतियों को सुधारना ना। 4 मई तक की पढ़ी थी। अदरवाइज़ मैंने सोच लिया था कि अगर मैं अब पढ़ी अगर मुझे कुछ ना आया और उससे मुझे टेंशन हो जाएगी, तो फिर मैंने 5 मई को सुबह कुछ नहीं पढ़ा था, बस डायरेक्टली जस्ट पेपर देने ही गई थी। एंड जो हुआ अच्छा हुआ था। एंड अब यहाँ पे हम मेडिकल कॉलेज में बैठे हैं। बस वही है कि अभी आपने भी डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। एंड कोशिश करते जाओ और सब कुछ अच्छा होगा। यू विल डेफिनेटली क्रैक नीट। एंड अपने पे भरोसा रखो, एंड भगवान पे भी ट्रस्ट होना चाहिए। अपने पेरेंट्स के साथ बात करो, कोई भी टेंशन होती है तो उनसे ज़रूर बात करो। ऐसे नहीं है कि उस चीज़ को हम ज़्यादा ले जाएं एंड अपनी प्रिपरेशन से निगलेक्ट हो जाएं। तो बस यही है, प्रिपरेशन करते जाओ, कुछ दिन बचे हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।